Good morning, all students. Today, in the lecture of Basic Electrical and Electronics, we are going to see the magnetic circuits. Magnetic circuits are also circuits which are useful for creating the electrical devices. Similar to electric circuit, magnetic circuit also has the various parameters such as magnetism, magnetic field, magnetic flux, magnetic field density. We will study it one by one. But first of all, if you recall about electric circuits, we have seen already what is in the EMF, electromotive force, the force which draws the electron, what how the electron flows, again how the magnetic field and the how potential difference causes the current to flow. So all these things we have already seen. Okay, so today we'll see the magnetic field. Now, if we go for magnetic circuit, first of all, we'll see that. So magnetism in magnetic field, the most important thing is magnetism. Like in electric circuit requires conductors to be there. Means conductor carries current. Similarly, in magnetic field, magnetism is the most important. You must have seen magnet. So magnet always attracts south pole to the north pole to the south pole. Okay. In electric field, the various parameters are there. So in similar to the magnetic field, there are various parameters. Okay. So the electromagnetism is the most important branch nowadays because it covers the electric field as well as the magnetic. Okay. So what is meant by magnet? Magnet is a piece of metal which exhibits the property of attracting small pieces of certain materials. Okay. It is a piece of metal. So magnetic property is exhibited by the metals only, not non-metallic object. They are followed by the metals only. So metals follows or exhibits the property of attracting small pieces towards them. Okay, which are uh, again the metal material means magnetic material do not attract non-metallic objects. They attract only the metallic objects only. So that materials can be the iron, steel, etc. And in nature, there are some materials present which acts as a magnet. And these materials can be the neutral magnet or the electromagnet. Okay. So in an electromagnet, so natural magnets are nothing but the naturally present materials are there, like ferromagnetic materials are there. Ferromagnetic material exhibits the natural magnetic property, but you can create the artificial magnets also, which can be generated by using the current. So if any material rod is there, metal rod is there. Onto metal rod, if you wind some coil, and through the coil, when you pass the current, so because of that current flowing, that suppose one metal rod is there, onto that, जसं आपण इंडक्टरला आपण काय करतो की coil wound करतो. Similar coil is wounded to the metal rod, and through that coil, when we pass the current, because of that, the magnetism is produced in that metal object. So artificial magnets can also be produced. Okay. So magnetism is very important property for the magnetic fields. Okay, or the magnetic circuit. So we'll see some emotions related to that about the electrical field. Sorry, magnetic circuits. So the first important definition is your magnetic field. Okay, first important definition is the magnetic field. So
So magnetic field is nothing but the region near a magnet within which the influence of magnetic field. So it is nothing but the region within which the effect or the influence of magnetic field. असा एरिया मॅग्नेटच्या भोवतीचा ज्याच्यामध्ये आपण मॅग्नेटिझम हा आपण फील करू शकतो. सो दॅट एरिया इज नथिंग बट द मॅग्नेटिक फील्ड. जसं आपण म्हणतो की एक लाईट त्या लाईटच्या जवळ उभा असलं की आपण उजळत असल्यासारखं वाटतं, लांब गेलं की आपण अंधारात असल्यासारखं वाटतं. सिमिलरली मॅग्नेटिक फील्ड इज द रिजन near the magnet within which we influence the magnet. Okay? So the region near a magnet within which effect of influence of magnet felt. Okay. Now magnetic flux. The next definition is magnetic flux. Now, magnetic flux is similar to the current in electric circuit. जसं इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये करंट असतो तसंच मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स असतो. सो द टोटल number of lines of forces. आता फोर्सेस कोणते ते सांगतो. टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन मॅग्नेटिक फील्ड. सी जसं करंट हा कशामुळे फ्लो होतो, तर करंट फ्लो होतो इलेक्ट्रॉन्समुळे. करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. बट द मॅग्नेटिक फ्लक्स flows because of this lines of forces. ओके. म्हणजेच आपण आपल्याला लहानपणापासून माहिती आहे की मॅग्नेटिझम म्हणजे काय, तर नॉर्थ पोल कडून काही लाईन्स ओरिजिनेट होतात आणि त्या जातात साऊथ पोलला, तर त्या लाईन्सला म्हणतात लाईन्स ऑफ फोर्सेस. ओके. सो दिस नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस इन अ मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजेच मॅग्नेटिक फ्लक्स. जसं जास्त इलेक्ट्रॉन फ्लो झाले तर करंट फ्लो जास्त. सिमिलरली जास्त लाईन्स ऑफ फोर्सेस फ्लो झाले एका पर्टिक्युलर एरियात तर मॅग्नेटिक फ्लक्स जास्त. बरोबर. 10 लाईन्स जर जात असतील नॉर्थ कडून साऊथ कडे तर मॅग्नेटिक फ्लक्स जास्त. कमी लाईन्स जात असतील तर मॅग्नेटिक फ्लक्स कमी. ओके. आणि okay, so the total number of lines of forces in a particular magnetic field is nothing but the magnetism. Okay. Now next is magnetic
So magnetic flux density, the flux per unit area measured in a plane perpendicular to flux. Okay, this is the sorry for interruption. एक कॉल आला होता. So magnetic flux density, जसं आपण म्हणतो की number of electrons जास्त फ्लो झाले तर current is more, correct? Similarly number of lines of forces जर जास्त असतील, तर फ्लक्स जास्त आहे. पण सपोज जसं आपण म्हणतो की एखाद्या रस्त्यावर ऍट अ टाइम जर सगळ्या व्हेकल्स आल्या तर डेन्सिटी वाढते, बरोबर ना? डेन्सिटी म्हणजे काय की पर युनिट एरिया किती क्वांटिटी आहे. सिमिलरली जर फ्लक्स हा पर युनिट एरिया जर मेजर केला, फ्लक्स म्हणजे काय, लाईन्स ऑफ फोर्सेस, तर त्या लाईन्स ऑफ फोर्सेस जर पर युनिट एरिया मेजर केल्या म्हणजे 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर मधून किती फ्लक्स फ्लो होतोय, दॅट इज नथिंग बट फ्लक्स डेन्सिटी, दॅट इज बी. बी मीन्स मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. सो फ्लक्स पर युनिट एरिया मेजर्ड, एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये किती फ्लक्स तुम्ही मेजर करताय, ओके, म्हणजे नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये किती आहे ते जर मेजर केलं तर त्याला म्हणतात मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. ओके, नाउ मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, आता पुढचा पॉइंट आहे की द फोर्स एक्सपिरियन्स बाय द नॉर्थ पोल प्लेस इन मॅग्नेटिक फील्ड. So the magnetic field strength so at a particular point in magnetic field, force experienced by the north pole. जर सपोज एक मॅग्नेट घेतला, त्या मॅग्नेटला काहीतरी मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे. त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर सपोज मी नॉर्थ पोल किंवा साऊथ पोल प्लेस केला, तर तो नॉर्थ पोल किंवा साऊथ पोल जेवढा फोर्स त्याच्यावर एक्झिक्यूट करणार आहे किंवा एक्सपिरियन्स करणार आहे, म्हणजे जसं आपण म्हणतो की दोन मॅग्नेट एकमेकांच्या जवळ आणले तर रिपेल होतात, बरोबर? किंवा जर नॉर्थ पोल समोर ठेवला तर तो गोल फिरून अपोजिट साइडला जातो, बरोबर ना? म्हणजे तो काहीतरी फोर्स एक्सपिरियन्स करतो, नॅचरल फोर्स, त्या फोर्सला म्हणतात मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, नेक्स्ट इज परमियाबिलिटी.
Now permeability is similar to the conductance property. जसं वायरला कंडक्टन्स असतो म्हणजे त्यातून करंट जाण्यासाठी जो काही अलाउन्स मिळतो म्हणजे करंट जाण्यासाठी जी काही त्याला अलाउ केलं जातं कंडक्टरने त्याला आपण कंडक्टन्स म्हणतो. सिमिलरली परमेबिलिटी. सो परमेबिलिटी इज नथिंग बट ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कॅरी द फ्लक्स लाईन. म्हणजे जर एखादा मटेरियल घेतला तो मटेरियल त्या स्वतःमधून जर मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस जे आहे ही मॅग्नेटिक फ्लक्स जर तो त्यातून पास होऊ देत असेल तर त्या ॲबिलिटीला परमेबिलिटी म्हणतात. ओके, सो परमेबिलिटी इज ability of material to carry the lines of forces. त्याला फ्लक्स असं म्हणतात. लाईन्स ऑफ फोर्सेसला फ्लक्स असं म्हणतात. बरोबर. सो ability of any material to carry the lines of forces is nothing but the permeability. Okay. Then relative permeability is one more thing. Okay. So relative permeability means what? Vacuum ला absolute permeability असते. Vacuum ला absolute permeability असते. तर relative to vacuum जर एखाद्या मटेरियलला आपण कम्पेअर करतो. ओके, एखाद्या मटेरियल आपण ऍब्सोल्यूट मटेरियल सोबत कम्पेअर केलं तर आपण काय म्हणतो? रिलेटिव्हली दॅट प्रिव्हियस मटेरियल इट्स ॲबिलिटी. सो सिमिलरली रिलेटिव्ह परमेबिलिटी म्हणजे काय की ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी सोबत कम्पेअर केल्यावर त्या मटेरियलची जी रेशिओ मिळेल दॅट इज युअर रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. सो द रेशिओ ऑफ फ्लक्स डेन्सिटी इन अ पर्टिक्युलर मीडियम बाय मॅग्नेट टू द फ्लक्स डेन्सिटी इन द एअर. ओके, सो relative permeability. So it is nothing but the ratio of flux density in particular medium. Particular word is very important. कारण की रिलेटिव्ह परमेबिलिटी ही त्या पर्टिक्युलर मीडियमची परमेबिलिटी असणार. Produced by magnet to flux density in air or vacuum by same magnet. So relative permeability, the ratio of flux density in a particular medium. म्हणजे एखाद्या मटेरियलची ॲबिलिटी लाईन्स ऑफ फोर्सेस कॅरी करण्याची डिवायडेड बाय एअरची लाईन्स ऑफ फोर्सेस कॅरी करण्याची ॲबिलिटी, ह्या दोघांचा रेशिओ जो आहे त्याला आपण म्हणतो रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. रिलेटिव्ह म्हणजे व्हॅक्युमच्या परमेबिलिटी सोबत जर आपण सपोज लोखंडाची परमेबिलिटी कम्पेअर केली तर त्या रेशिओला आपण म्हणणार रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. रिलेटिव्ह म्हणजे काय? वी आर कम्पेअरिंग अवर मटेरियल विथ द एअर किंवा व्हॅक्युम. म्हणजे आपला जो नॉर्मल मॅग्नेट आहे तो एअर मध्ये ठेवतो आपण. तर एअर मध्ये काही मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस त्या मॅग्नेटचे फ्लो होत असतात. सो सेम मॅग्नेट जो आहे तो जर वॉटर मध्ये ठेवला तर वॉटरची परमेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एअर, तर ह्या रेशिओला म्हणणार आपण रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. परमेबिलिटी म्हणजे ॲबिलिटी लाईन्स कॅरी करण्याची, पण एअर मध्ये सेम मॅग्नेटच्या किती लाईन्स फ्लो होत आहेत आणि सेम मॅग्नेटच्या वॉटर मध्ये किती लाईन्स फ्लो होत आहेत याची जी काही रेशिओ असेल तर तो रेशिओ म्हणजे रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. Okay, so relative permeability is the ratio of flux density in particular medium
produced by the magnet to the same magnet when kept in air or vacuum. Okay, so that is your relative permeability. Getting? Now we'll study the magnetomotive force. Now magnetomotive force, जसं आपण इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स बघितला MMF, तसंच आपण आता बघणार आहे magnetomotive force, that is nothing but MMF So magnetomotive force, the force which is responsible to the flow of flux किंवा generation of flux. जसं आपण म्हणतो EMF म्हणजे काय? The force which is responsible to the flow of electrons. तसंच magnetomotive force, the force which is responsible to the flow of flux. Flux flow होण्यासाठी लागणारा force म्हणजे magnetomotive force. Force responsible to the flow of flux or generation of flux. असा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल आहे फ्लो ऑफ फ्लक्सच्या फ्लो साठी किंवा जनरेशन ऑफ फ्लक्स साठी. ओके, जसं इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये EMF असतो तसं मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये MMF असतो. ओके, अँड द फॉर्म्युला फॉर MMF इज N multiplied by I. Okay, N multiplied by I. Now N is nothing but the formula for MMF. N is the number of turns of magnetizing coil. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इंडक्टर कशापासून बनतो, एक रॉड घेतो आपण, मेटलिक रॉड, त्याला आपण वायर बाउंड करतो, तर ती वायर बाउंड केली की त्याला काही नंबर ऑफ टर्न्स तयार होतात. सो दॅट नंबर ऑफ टर्न्स इज नथिंग बट दी N. अँड त्या वायर मधून जो काही करंट फ्लो होतो त्या करंटला म्हणतो आपण I. ओके, दॅट करंट इज जनरेटेड बाय I. नाउ जसा कंडक्टरला रेजिस्टन्स असतो, बरोबर, जसं कंडक्टरला रेजिस्टन्स असतो तसं मॅग्नेटिक मटेरियल जो असतो त्याला एक रिलक्टन्स असतो. रेजिस्टन्स म्हणजे काय? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. सिमिलरली रिलक्टन्स म्हणजे अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. Opposition to the flow of flux. मटेरियल, एखादा पर्टिक्युलर मटेरियल घेतला म्हणजे जसं नॉन मेटलिक मटेरियल घेतलं तर त्याचं रिलक्टन्स खूप हाय असणार आहे, कारण की त्यातून मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पास होत नाही. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पास झाले तरच तो मटेरियल मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होतो. जसं आपण म्हणतो की मॅग्नेटला लोखंड चिटकतं, कारण त्या लोखंडामधून मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस पास होतात म्हणून तो अट्रॅक्ट करतो. आणि प्लास्टिक मॅग्नेटिक मटेरियलला चिटकत नाही, कारण की त्यातून मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस पास होत नाही. मग ते मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस पास होत नाही म्हणूनच प्लास्टिक हे मॅग्नेटला चिटकत नाही. तर मग ज्याचा रिलक्टन्स हाय, दॅट मटेरियल इज नॉट अट्रॅक्टेड टू द मॅग्नेट, आणि ज्याचा रिलक्टन्स लेस त्या तो मटेरियल मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट हा होत असतो. ओके, सो आय होप रिलक्टन्स इज क्लिअर. नेक्स्ट इज परमियन्स. सो permeance is exactly opposite to the reluctance. Okay, so reciprocal of reluctance is nothing but the permeance. म्हणजे जसं कंडक्टरला असतो रेजिस्टन्स,
तसं इकडे असणार रिलक्टन्स, आणि जसं कंडक्टरला असतो कंडक्टन्स तसं मॅग्नेटला असतो परमियन्स. सो रेसिप्रोकल ऑफ reluctance is permeance. So that is nothing but that is 1 divided by S. S म्हणजे reluctance. Okay, I hope it is clear. I hope it is clear. Magnetic circuit definition. Okay, so now we'll see this again. See, magnetic field. Magnetic field means what? Magnetic field, the region near a magnet within which the influence of magnet is felt. Influence of magnet is felt. Okay, and like any magnetic material is there, that magnetic material has the okay. So region near a magnet within which the effect or influence of magnet is felt, that is nothing but the magnetic field. Now the magnetic flux. Magnetic flux is exactly same. Magnetic flux is exactly same to the electric current. Okay. So magnetic flux is denoted by the sign called phi. This sign which I have shown over here, that is nothing but the flux. जसं current आपण denote करतो I ने. Current is denoted by I. Correct? Similarly, magnetic flux is denoted by phi. Just somewhat already draw केलेला आहे phi, the symbol of phi. So the total number of lines of forces in a magnetic field. जसं आपण म्हणतो की मॅग्नेट पासून काही लाईन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिन होतात, नॉर्थ पोल कडून जातात साऊथ पोल कडे, बरोबर, त्याला म्हणतो आपण लाईन्स ऑफ फोर्सेस. मग टोटल नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जेवढे फ्लो होतात त्याला म्हणतात मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, अँड मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. सो मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी B इज नथिंग बट फ्लक्स पर युनिट एरिया मेजर्ड इन अ प्लेन टू द फ्लक्स. म्हणजे 10 लाईन्स जातात एका युनिट एरिया मधून की 20 लाईन जातात, तर त्याची क्वांटिटी म्हणजे तुमचं मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ म्हणजे काय, तर मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नथिंग बट ऍट अ पॉइंट इन मॅग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपिरियन्स बाय द नॉर्थ पोल. म्हणजे एक मॅग्नेट घेतला मोठा, दुसरा मॅग्नेटचा नॉर्थ पोल किंवा साऊथ पोल त्याच्या जवळ नेऊन ठेवला, तर जो फ्रीली ठेवलेला मॅग्नेट आहे तो जो फोर्स एक्सपिरियन्स करतो त्या फोर्सला म्हणतो आपण मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. देन नेक्स्ट इज परमिएबिलिटी. सो परमिएबिलिटी इज ड्रॉन बाय सिम्बॉल ऑफ म्यू. याला म्हणतात आपण म्यू सिम्बॉल. ओके, relative permeability is drawn by mu r. So this is mu r. Okay, so relative permeability is ratio of flux density in a particular medium produced by the magnet to the flux density in air or vacuum by the same magnet. म्हणजे एक मॅग्नेट सपोज वॉटर मध्ये ठेवला त्यावेळेस त्याची फ्लक्स डेन्सिटी किती आहे, ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स किंवा जनरेशन ऑफ
flux. Reluctance म्हणजे opposition to the flow of flux in a material. And permeance म्हणजे reciprocal of reluctance is a permeance. So all these definitions are there which are very much important regarding the magnetic circuit. आपला time out होतोय, आपण पुन्हा join करतोय. Okay, so that is nothing but your definitions related to the magnetic flux or the magnetic circuit. Okay, so I hope these definitions are clear now.